स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पालिका कमिश्नर के दिलासे के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बीजापुर में पिछले 4 दिनों से पालिका के ठेके पर रहे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में हर जगह गंदगी, कूड़ा, कचरे की भरमार है। बीजापुर में ये पहली बार नहीं, ऐसा नज़ारा महीने 2 महीने में पालिका की परंपरा बनी हुई है। पालिका में कुल 600 कर्मचारी हैं, जिसमें सिर्फ 80 सफाई कर्मचारी परमानेंट हैं, बाकी ठेकेदारों के कर्मचारी हैं। पिछले 4 महीनों से तनख्वाह न मिलने पर शहर को खूबसूरत बनाने वालों की जिंदगी बदसूरत बन गई है। पालिका के कमिश्नर हर्षा शेट्टी का हर बार की तरह इस बार भी तनख्वाह देने के दिलासे के बावजूद भी कर्मचारी पूरी तनख्वाह मिलने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है, क्योंकि कमिश्नर ने एसएफसी फंड न आने, टैक्स वसूल न होने, इलेक्शन का बहाना, नए डीसी के आने का बहाना बताकर जनरल फंड से 2 महीने की तनख्वाह दिए जाने की बात तो कर रहे हैं, मगर कर्मचारियों का कहना है कि वो 2 महीने की तनख्वाह भी इनके हाथ नहीं लगी है और ना ही इनका पीएफ कट किया जा रहा है और ना ही कोई सुविधा दी जा रही है जिस पर इनका अधिकार है। आखिर इनके मांगों का समाधान कब निकालेगा स्थानीय प्रशासन? कब शहर को स्वच्छ और खूबसूरत रखने वालों की जिंदगी भी संवरेगी, या हर बार की तरह पालिका का घेराव करके दफ्तर पर ताला मारकर शहर को हफ्तों तक गंदगी में छोड़ने के बाद ही इनकी तनख्वाह दी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल पालिका पर बना हुआ है। ಈಗ ಇವರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ 25% ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓನ್ ರೆವಿನ್ಯೂಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಂಡ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 21ನೇ ತಾರೀಕೇ ಟ್ರೆಜರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಸೊ ಈಗೇನೋ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ದಿವಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಜೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೋಮವಾರನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, 4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ದಿವಸ ರಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಂಡೇನೇ ಜಮಾ ಆಗಿರೋದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಗುಡಿಯನ್ನು ಆಗ್ತಾವೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದು ಮಾಡಿರಿ? ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏನು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೇಜರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನೆ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 600 ಜನದ ಪೈಕಿ 80 ಜನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 80 ಜನದಿಂದ ಮಾಡಿದಿರೋ ಕೆಲಸ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸುತ್ತಾಡಿವಿ, ಎಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮವೇನು 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ 30ರಿಂದ 40 ಟನ್ ಕಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೆಜರಿಯಿಂದ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
ನಾಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಇವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಲೇ ಆಗೋದು. ಹಾಂ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಂತರ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಯಾಕೆ? ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಂದರೆ ಈಗಿನಾಗೆ ನಾವು SFC ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಯಬೇಕು. SFC ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇವ್ರದ್ದೇನೋ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್. ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು PF ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2012ರಿಂದ PF ಅನ್ನು ಇವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ESI ಕಾರ್ಡ್, ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೆ ESIದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಡಾಪಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ 4 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಕೊಡದೇ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಮತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ? ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತೂ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಪೌರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ. ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ವೇತನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ವೇತನ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಪೌರರು ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ತಂದು ಈ ಥರ ನಮಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, PF ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ESI ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. उनका डिमांड सही है. 4 महीने से उनका पेमेंट नहीं हुआ था. हमारा लास्ट गवर्नमेंट से SFC का लास्ट क्वार्टर जो रिलीज़ होने वाला था वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है. तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, जनरल फंड से उनको हम पेमेंट कर रहे हैं. तो DC साहब चेंज हुए, नए DC साहब आए, उनको थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम लगा. तो फाइल वर्क का इलेक्शन भी चल रहा है. तो SFC में जो पैसा हमारा 2005 से जो बचा था उसको पूरा हम इकट्ठा करके DC साहब से अप्रूवल लेके अभी उनको 2 महीने का, नवंबर और दिसंबर महीने का पेमेंट का इंतज़ाम किए हैं. ट्रेजरी से चेक पास हुआ है और हमारे कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में गया है. 1 मिनट, मैं ख़त्म नहीं किया, गया है. तो आगे के जो 2 महीने का है वो भी हम जनरल फंड में से उनका आज व्यवस्था करने का कर रहे हैं. ओके, निमग बैरेज ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 4 दिनों से जब इनका स्ट्राइक चला है और शहर में जो है कचरा पूरा भरा पड़ा हुआ है, आम लोगों को इससे बहुत तकलीफ हो रही है. मैं मानता हूँ ये तकलीफ हो रहा है, लेकिन अभी क्या है कि उनका तकलीफ भी हम देखना पड़ता है. उनका भी पेमेंट नहीं हुआ है और वो जायज़ भी है. जो स्ट्राइक कर रहे थे वो जायज़ है. तो उसके लिए हम सोल्यूशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं. लगातार ये चल के आ रहा है.
लेकिन क्या हो रहा है कि एसएफसी का जो पैसा रिलीज़ होने वाला रहता है क्वार्टर, वो रिलीज़ होने में इस बार थोड़ा डिले हुआ है और इसलिए उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने एसएफसी का जो सेविंग्स अमाउंट था उसमें से 2 महीने का दिया है और जनरल फंड में 2 महीने का अभी मैं 2 या 3 दिन में उनको देने की कोशिश करता हूँ। वक्त रहते हुए इनका सोल्यूशन करते तो ये नौबत न आती। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो उसकी वजह से हम एसएफसी का पेमेंट अभी आता है तब आता है करके हम भी वेट कर रहे थे और नए डीसी साहब भी आए, उनको भी थोड़ा टाइम लगा वो सब देखने में, फाइल देखने में, अप्रूवल होने में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें आती है, फिर पैसा ट्रेजरी में जाता है, ट्रेजरी में से थोड़ा रिलीज़ होने में प्रॉब्लम होता है। अभी सॉफ्टवेयर भी पूरा चेंज हो गया है, यहाँ से चेक निकालते थे हम, अभी यहाँ से चेक निकालने का बंद हो गया अप्रैल 1 तारीख से, अभी ट्रेजरी में जाना पड़ता है सबको, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे तो ये 2 हैं। महीने का पेमेंट अब इन लोगों को डाल आज रहे हैं। नहीं ऑलरेडी दिया है, तो ये लोग मानेंगे? वो उनको अभी उनका क्या है और 2 महीने का जो पेमेंट है वो दो करके बोले हैं, तो मैं एक्चुअली अभी हमारे पीकेस के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुला के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक हमारा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को होता है तब तक आप एडवांस में उनको दे दो करके। एक 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स फ़ोन के ऊपर मेरे से मान लिए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कैसे तो एक सेटलमेंट तो करता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं सेटलमेंट करता हूँ। कॉर्पोरेशन का जो जनरल फंड है उसमें से तो मैं डेफिनेटली दे देता हूँ उनको। ओके ಯಾಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ बीजापुर शहर के महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के पिछले 4 दिनों से ये स्ट्राइक चली हुई है, लेकिन उनके 4 महीनों से तनख्वाह न मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक करने पर शहर में जहां देखो वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कमिश्नर से सब हमने बात की तो महानगर पालिका के कमिश्नर श्री हर्षा शेट्टी ने कहा है कि 2 एसएफसी के फंड के ना आने की वजह से उन्हें पेमेंट रिलीज़ करने में काफ़ी दिक्कत हुई। 2 महीने का वो पेमेंट रिलीज़ किए हैं, अभी 2 महीने का पेमेंट वो एडजस्टमेंट करके रिलीज़ करेंगे और इससे जो है कार्मिक नाखुश हैं, सफाई कर्मचारी नाखुश हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 4 महीने की पूरी तनख्वाह मिलने के बाद ही वो अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करेंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।